19-এর বিষয়টা পরে আসবে। এর আগে আপনারা জানেন এনএচএমের জিনিস ক্রয় করা নিয়ে একটা অভিযোগ উঠেছিল। অভিযোগের মূল বিষয়টা ইস্যুগুলি তিনটা। এনএচএমের বিভিন্ন আইটেম ক্রয় করা নিয়ে যে বিষয়গুলি সামনে এসেছে, অর্থাৎ যে ইস্যুগুলি সামনে এসেছে সেগুলো হলো: 1, প্রকিউরমেন্ট করতে গিয়ে প্রসিডিউর ফলো করা হয়নি। 1, 2, জিনিসগুলি ক্রয় করার ক্ষেত্রে কোয়ালিটি মেনটেন করা হয়নি, যেমন স্যানিটাইজার, পিপিই কিট ইত্যাদি। 3, ক্রয় করার ক্ষেত্রে হাই প্রাইসে অর্ডার দেওয়া হয়েছিল, যেমন স্যানিটাইজার, আরটিপিসিআর কিট ইত্যাদি, এবং এর ফলে দুর্নীতি হয়েছে। তিনটা বিষয়, মূল বিষয়, যেখানে বিভিন্ন সব উঠে এসছে। ইনকোয়ারি কমিটি এই জন্য যখন একটা অ্যালিগেশন আসলো, এই সকল বিষয় তদন্ত করার জন্য 24 এপ্রিল রাজ্য সরকার, মুখ্যমন্ত্রী একটা এনকোয়ারি কমিটি গঠন করেন। কমিটির সদস্যরা হলেন কিরণ গিত্তে অ্যান্ড তনুশ্রী দেববর্মা। ওরা তাদের রিপোর্ট সাবমিট করেছে। রিপোর্ট সাবমিট করেছে 28 মে। তদন্ত রিপোর্ট চিফ সেক্রেটারির কাছে জমা দিয়েছে। নোট নম্বর 8, এই তদন্ত কমিটির রিপোর্ট পড়তে গিয়ে এর আগে এই তদন্ত কমিটির রিপোর্ট রাজ্য সরকার গ্রহণ করেছে। রিপোর্ট অফ দি কমিটি ফর সেক্রেটারিজ চেয়ার্ড বাই শ্রী কিরণ গিত্তে, সেক্রেটারি ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড কমার্স, Government of Tripura, which was constituted by the government order dated 24/4/2020, has been received, which may be seen at flag A. The committee was constituted to inquire into alleged irregularities in procurement of COVID-19 related items by NHM. The committee has gone through each allegation and has given its recommendations for next course of actions. Summary of the findings of the committee may be seen at page of the report of the committee. The committee has pointed out some irregularities in the procurement of COVID-19 related items, but they have not found any evidence for any misappropriation of money. For the report of the committee may be accepted by government, and the Department of NHM may take follow-up actions on the recommendations of the committee. The undersigned gone through inquiry report submitted by the inquiry committee regarding alleged irregularities in the COVID-19 related to procurement made by National Health Mission. The inquiry committee has submitted the report after covering all the aspects of allegation in details. The then Health Secretary has indicated that the departmental procedure were not followed in procuring logistics related to COVID-19. Considering the financial involvement, it has not been routed through appropriate purchase committee. The inquiry committee justified the procurement process through single technical purchase committee, considering the time constraint. 3. The inquiry committee has mentioned that approval of supply orders are within the financial competency of the mission director, NHM. The supply order which is beyond competence of the MD, NHM, may be given post facto approval
by the competent authority, since the procedures adopted by NHM are as per OM Ministry of Finance Department of Expenditure dated 27 March 2020. 4. Procurement of sanitizers is done at Government India approved rates as per revised supply order. However, the members of technical cum purchase committee may call for show cause for recommending hand sanitizer purchase at the higher rate than the ICMR prescribed rates in the first place. As the quality issues are also addressed, post facto approval for the supplies made by Sterile Biotech Private Limited, Ahmedabad may be considered, while the supply made by Sunfile Sciences, Roorkee, Uttarakhand may be rejected. 5. RT-PCR kits supplied by Mayak Technology, by supply order number 9th April 2020, may be accorded post facto approval within the price range by ICMR, that is 740 থেকে 1150 টাকা per kit instead of 2600 per kit. MDNSM may call for show cause to the members of the technical subcommittee, technical cum purchase committee, and should give notice to the supplier for quoting abnormality high prices during procurement in emergency and take necessary action. 6. Procurement of gloves, steriles, gloves, and PPE kits appears to be consistent with the special instruction by Government of India, and hence may be considered for according post facto approval. However, the quality of PPE kits is a major issue. Mere distribution of supplies from the central stores to health institutions is not justification for payment of bills. So, the payment of PPE kits should be made only after complying with the observation of the committee headed by Subhashish Das and instruction by the then Secretary held on 22nd April 2020 in this regards. Mission Director NHM may take necessary action as recommended by Inquiry Committee, and all the supply orders where the materials are not received may be cancelled, as it may not have contractual or financial obligations. 8. Accordingly, show cause may be issued from the concerned department to the members of the technical subcommittee, technical cum purchase committee constituted by the Mission Director, National Health Mission, Government of Tripura, by order number eto dated 6 April 2020. আপনাদের সুবিধার জন্য যেগুলি ডকুমেন্টস আছে সেগুলি আপনারা নিয়ে যেতে পারবেন, নো প্রবলেম। আমি আগে বলেছি 3টি ইস্যু সামনে এসেছিল। প্রকিউরমেন্ট করতে গিয়ে প্রসিডিউর ফলো করা হয়নি। সেকেন্ড, জিনিসগুলি ক্রয় করার ক্ষেত্রে কোয়ালিটি মেনটেন করা হয়নি। থার্ড, হাই প্রাইস অর্ডার দেওয়া ছিল, এর ফলে দুর্নীতি হয়েছে। এই 3টা ইস্যু। এবং রাজ্য সরকার সাথে সাথে আগেই আপনারা জানেন, এই সরকার সব কিছুর ক্ষেত্রে ভীষণ ট্রান্সপারেন্ট, ইন এভরিওয়্যার ভীষণ ট্রান্সপারেন্ট। বাকিটা পরশুদিন বলবো, অন্য ইস্যু। কেন ট্রান্সপারেন্ট কথাটা বললাম, টিএসআর সব কিছু আসবে পরশুদিন, কালকে বলবো না, কালকে বন্ধ। বিজেপি কর্মীরা খেপে যেতে পারে। আমি যদি ট্রান্সপারেন্ট করি তাহলে বিজেপি কর্মীরা খেপার কথা। টিএসআর নেওয়া হবে ট্রান্সপারেন্ট পলিসিতে। আমি যদি সিবিএসই কে আমি দেই, এনিবডি ক্যান, বিজেপি, আইপিএফটি, কংগ্রেস, সিপিএম, এভরিবডি ক্যান কাম। আর আমি যদি এখানে আমার পছন্দ মতো লোক দিয়ে দিই, দেন আই ক্যান পার্সু দি ম্যাটার। এটা গায়ে লাগার কি কারণ আছে?
এই প্রসঙ্গে বলছি, সেপ্টেম্বর 2019-এর আগে NHM এ যে জিনিসগুলি সিস্টেম ছিল সেটা ছিল তাদের একটা সোসাইটি, এখনো সোসাইটি। NHM ইজ এ সোসাইটি অ্যান্ড ইন্ডিপেন্ডেন্ট বডি। সেখানে ডিএফপিআরটি চালু ছিল না, তাদের জন্য একটা নিজস্ব রুল ছিল তাদের। এবার সেপ্টেম্বর 19 থেকে NHM এ ডিএফপিআরটি রাজ্য সরকারের NHM এ লাগু হয়েছে। লাগু হওয়ার পর রাজ্য সরকার যেভাবে জিনিসপত্র প্রকিউর করে, NHMও সেভাবে জিনিসপত্র প্রকিউর করার কথা। ইজ ক্লিয়ার? যেমন এটা কি LPC, লোকাল পারচেজ কমিটি, DPC, ডিপার্টমেন্ট পারচেজ কমিটি, SPC, হায়ার পারচেজ কমিটি রিকমেন্ডেশন অনুসারে। কিন্তু এটা হলো সিস্টেম। কিন্তু করোনার জরুরি কারণে MDNHM একটা টেকনিক্যাল কাম পারচেজ কমিটি বানিয়েছিল 8 জনকে নিয়ে। NHM এটা থাকার পরেও, এই লাগু হওয়ার পরেও ডিএফপিআরটি NHM ডাইরেক্টর, মিশন ডাইরেক্টর, উনি জরুরি কারণে, করোনার কারণে উনি একটা নিজের একটা টেকনিক্যাল কাম পারচেজ কমিটি বানিয়েছে। কেন প্রশ্ন উঠতে পারে, এটা হঠাৎ করে এই প্রশ্ন উঠলো কেন? গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অর্থমন্ত্রীর একটা মেমোরান্ডাম ইস্যু করেছিল 27 মার্চ 2020। ওই মেমোরান্ডামে বলা হয়েছে কোভিড-19 ক্ষেত্রে ইমার্জেন্সি বেসিসে করোনা সংক্রান্ত জিনিস ক্রয় করতে পারবে। তার জন্য ভারত সরকার সব নিয়ম শিথিল করে দিয়েছে। খুব ইম্পর্টেন্ট, ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সব নিয়ম শিথিল করে দিয়েছে। এটাকে ফলো করে সব জিনিসপত্র প্রকিউর করার নির্দেশ দিয়েছে। এবং ভারত সরকারের সেই নির্দেশনামায় বলা হয়েছে টেন্ডার প্রসিডিওর ফলো না করলেও চলবে। খুব ইম্পর্টেন্ট। সিঙ্গেল সাপ্লায়ার হলেও হবে, সিঙ্গেল সোর্স হতে পারে, মাল্টিপল সোর্স হতে পারে, একই দিনে বিভিন্ন জন থেকে কিনতে পারে, এবং অ্যাপ্রুভড সাপ্লায়ার হলে কোটেশন নিয়োগ করা যেতে পারে। হু টোল্ড দিস? সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট। কোন ডিপার্টমেন্ট? মিনিস্ট্রি অফ ফাইন্যান্স। একটু পরে ওইটারও কপি নিয়ে যাবেন। সেকেন্ড কোশ্চেন ইজ কোয়ালিটি। রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য দুটো কমিটি আছে কোয়ালিটি দেখার জন্য। একটা হলো ইনস্টিটিউশনাল কমিটি, যার দায়িত্ব রয়েছে ডক্টর বৈদ্য। আরেকটা হলো স্পেশাল কমিটি রিগার্ডিং কোয়ালিটি অফ করোনা রিলেটেড আইটেমসের জন্য, ওইটা বললাম যে শুভাশিস বাবু। দুটি কমিটি কোয়ালিটি যাচাই করেছে এবং দুটি কমিটি রিপোর্ট জমা দিয়েছে। জমা দেওয়ার পর ওই কমিটি যা যা বলেছে, আগে যাই কি পারচেজ করুক না কেন, বলছে NHM পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়েছে। এই কমিটিগুলি বলেছে স্যানিটাইজারের ক্ষেত্রে 60% অ্যালকোহল থাকতে হবে। এক্ষেত্রে দেখা গেছে একটা সাপ্লাই অর্ডারের ক্ষেত্রে 57% ছিল। কমিটি এই জিনিসগুলি রিজেক্ট করে দিয়েছে এবং NHM মেনে নিয়েছে। সুতরাং এটা কোনো পারচেজের কোনো প্রশ্ন ওঠে না। থার্ড, PPE কিটস, টুপি, গগলস, গ্লাভস, শুজ, প্যান্ট, কোট টপ টু বটম সব জিনিস থাকার কথা। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে PPE কিটসে দেখা গেছে অত্যন্ত পাতলা কোয়ালিটির জিনিস এবং PPE কিটসে বেশ কিছু আইটেম, সবগুলি জিনিস নেই। কোয়ালিটি কমিটি বলছে পাতলা PPE এগুলি এই ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না, এবং যেগুলি অসম্পূর্ণ রয়েছে, যেমন আপনাদের যে তদন্তকারী কমিটির রিপোর্টও সেটা উল্লেখ রয়েছে, তার যাবতীয় জিনিস দিয়ে সম্পূর্ণ করার পর পেমেন্ট যাতে করা হয় সেটা বলেছে এবং NHM এটা মেনে নিয়েছে। রেট স্যানিটাইজার 320 টাকা প্রতি বোতল, 500 মিলিলিটার, 5000 বোতল অর্ডার দিয়েছিল। 320 টাকা বোতল, 500 মিলিলিটার,
5,000 বোতলের অর্ডার দিয়েছিল। এনএচএম কর্তৃক টেকনিক্যাল কাম পারচেজ কমিটি বলেছে 300 কোটি টাকা করে ক্রয় করো। এর আগে আইসিএমআর বলেছে 250 টাকা করে কেনার জন্য। এর জন্য কমিটিকে তদন্তকারী কমিটি শোকজ করার জন্য বলেছে। আইসিএমআর যদি নির্ধারিত করার পর কেন 300 কোটি টাকা ধরে অর্ডার দেওয়া হলো, তার জন্য যদিও সেম ডে আইসিএমআর এর রেট নজরে আসার পর অর্ডার চেঞ্জ করেছে সেম ডে, তবু কেন এরকম রেট ধার্য করলো, এর জন্য শোকজ করার কথা বলা হয়েছে। আরটিপিসিআর কিটস টেকনিক্যাল ক্যাম্প পারচেজ কমিটি 2600 টাকায় ক্রয় করার জন্য রেকমেন্ড করেছে। 9 এপ্রিল যখন সাপ্লাই অর্ডার দেয় তখন অব্দি আইসিএমআর এর কোনো রেট নির্ধারিত ছিল না। মনে রাখতে হবে কিসের জন্য? আরটিপিসিআর কিটস অ্যান্ড টেস্ট সেপারেট থিং। আরটিপিসিআর কিটস অ্যান্ড টেস্ট সেপারেট থিং। এবার কমিটি বলছে 26,000 টাকা কিনো। 9 এপ্রিল যখন সাপ্লাই অর্ডার দিয়েছে তখন অব্দি আইসিএমআর এর সামনে আইসিএমআর কোনো রেট সারা দেশে ছিল না। প্রকাশ থাকে যে 10 এপ্রিল আমাদের রাজ্যে একটা কার্গো ফ্লাইটে আসার কথা ছিল। এর জন্য 9 তারিখ আর্জেন্টলি অর্ডার দেওয়া হয়েছে, কারণ 6 এপ্রিল আমাদের রাজ্যে প্রথম কোভিড কেস ধরা পড়ে। এভরিবডি ইজ টেন্সড, সবাই আতঙ্কিত। উই ডোন্ট নো হোয়াট উইল বি হ্যাপেন। সেখানে তাড়াতাড়ি কোনো কথা নেই, 10 তারিখ ফ্লাইট আসবে, মাল যা পাও যেখানে পাও সেখানে উঠাও, এ অর্ডার দিয়েছে। এনএসএম রিপ্লাই দিয়েছে আইসিএমআর হ্যাজ ফিক্সড দি প্রাইস অফ আরটিপিসিআর টেস্ট 4,500। ভালো করে বুঝতে হবে। আমি একটু আগে বলেছি আরটিপিসিআর কিটসের কোনো রেট ফিক্স ছিল না। আবার এখন বলছি আরটিপিসিআর আইসিএমআর টেস্টের জন্য একটা রেট ফিক্স করেছে। আরটিপিসিআর টেস্ট সেটা কি 4,500। সবটা পরীক্ষার জন্য 4,500। যেমন অন্যান্য রাজ্যে প্রাইভেট টেস্ট হয়, আমাদের রাজ্যে নয়। আমরা করিনি, ওদের নিজের পয়সায় করায়। আমরা করিনি, আমাদের রাজ্যের মানুষ তত আর্থিকভাবে সচ্ছল নয়, সেই জন্য আমরা এটা করিনি। ওইখানে 45, অর্থাৎ টোটাল টেস্ট করতে গেলে ওই 45 হিসাব করে তারা 2600 টাকা টেস্ট কিটের দাম ধরেছে। এবং আপনারা জানেন ভারতবর্ষে আরটিপিসিআর কিট তৈরি কোনো ম্যানুফ্যাকচারার ছিল না। সমস্ত জিনিস বাইরে থেকে আসতো, তার ফলে রেটও বেশি পড়তো। পরবর্তী সময় হরিয়ানাতে একটা কোরিয়ান কোম্পানি ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিট স্টার্ট করে, ফলে ধীরে ধীরে দাম কমতে হয়। সাপ্লাই অর্ডার 9 এপ্রিল দিলেও পরবর্তী সময় 9 এপ্রিল 27 এপ্রিল আইসিএমআর তখন একটা রেট করে দিল 740 থেকে 1150। যখন কোরিয়ান গ্রুপ হ্যাজ স্টার্টেড 9 এপ্রিল অর্ডার দিয়েছে 2600, কিন্তু এর আগে কোনো রেট ফিক্স নেই। 4500 আছে টেস্টের, কিন্তু অনুমান করে তারা দিয়েছে এবং বলছে 740 থেকে, এখন থেকে 27 এপ্রিল থেকে বলছে 1150 পর্যন্ত ফিক্স করেছে কোরিয়ান কোম্পানির দেশে ম্যানুফ্যাকচারিং শুরু করার পর। এবং আরটিপিসিআর কিটের কোনো রেট ফিক্স ছিল না, কিন্তু স্যানিটাইজারের রেট অ্যাভেলেবেল ছিল। এবং কেন বেশি দাম অর্ডার দিয়েছি এটা শোকজ করার জন্য বলেছি। তার মানে একটা জিনিস পরিষ্কার, কোনো করাপশন হয়নি, কিন্তু প্রসিডিউরাল ডিফেক্ট অ্যান্ড ল্যাপসেস রয়েছে। এই জন্য তদন্তকারী কমিটি শোকজ করার কথা বলেছে। যদিও পরে কারেকশন করা হয়েছিল, তারপরেও সরকারের কোনো একটা কথা গুরুত্বপূর্ণ, সরকারের কোনো ফাইন্যান্সিয়াল লস হয়নি। দিস ইজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। হোয়েন করাপশন কাম, যদি আমার সরকারের আর্থিক ক্ষতি হতো তাহলে কোশ্চেন হলো করাপশন। এবং এমডিএনএচএম প্রত্যেকই অর্ডারের ফাইলে, কেন আমি কথাগুলি বলছি একটু পরে বলবো, লিখেছেন যে যেহেতু জরুরি বিষয় সেহেতু তৎকালীন স্বাস্থ্য সচিব বলেছেন অর্ডার দাও, পরে অ্যাপ্রুভাল দেওয়া হবে, কিন্তু স্বাস্থ্য সচিব অ্যাপ্রুভাল দেয়নি এবং দীর্ঘ ছুটিতে চলে যান। কিন্তু অর্ডারের প্রত্যেক পাতায় এনএচএম ডাইরেক্টর বলেছে এটা আমি অর্ডার দিয়ে দিলাম, পোস্ট ফ্যাক্টো অ্যাপ্রুভাল ইজ নিডেড।
ইনকোয়ারি কমিটি বলছে যেহেতু সব নিয়ম মেনে এমডিএনএইচএম কর্তৃক পার্কুমেন্ট করা হয়েছে তাই পোস্ট ফ্যাক্টো অ্যাপ্রুভাল দেওয়া উচিত ছিল এবং এখনো যে স্বাস্থ্যসেবক রয়েছে তাকেও পোস্ট ফ্যাক্টো অ্যাপ্রুভাল দেওয়ার জন্য তদন্তকারী কমিটি রিকমেন্ড করেছে, এখন যেই থাকুক ওটা করতে হবে। এবং 28 মে তদন্ত রিপোর্ট চিফ সেক্রেটারি জমা দিয়েছে এবং গঠন করেছিল 24 এপ্রিল। রাজ্য সরকারের রাজ্য তদন্ত কমিটি রিপোর্ট গ্রহণ করেছে। এনএইচএম এর সুন্দরভাবে যথারীতি কাজ চলছে। এখন যে জিনিসটার জন্য বললাম, একটা অর্ডার 27 মার্চ, যেটা আমি বারবার বলছি, স্পেশাল ইনস্ট্রাকশন রিলেটিং টু রিলিফ অপারেশনস কোভিড-19 গ্লোবাল প্যান্ডামিক, মিনিস্ট্রি অফ হেলথ অ্যান্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার, মিনিস্ট্রি ফাইন্যান্স থেকে ডিপার্টমেন্ট অফ এক্সপেন্ডিচার খরচ কেমনে করবে সার্কুলার। The prevailing health emergency requires immediate procurement of certain items in quantities which may not be available with a single supplier and or within the time frame in which they are needed. There is also possibility that some items may not be available in the country in sufficient quantity within the time frame in which they are needed. Certain items of equipment are currently in global short supply and are effectively in seller's market. It is not buyer's market. অর্থাৎ আমি যা রেট বলবো আপনি কিনবেন, আপনার কোনো দরাদরি করার সুবিধা নেই। Seller's market, this is a seller's market. There are also variations in specifications within the same category or item, and hence price differences may sometimes reflect differences in specification or quality. Within the shutting down of international flights and surface transport roads may have to be done through Indian missions. Being a national health emergency of unprecedented and historic scale, delays in procurement will result in loss of lives of citizens. মানুষ মরে যেতে পারে, কোনো কথাবার্তা নেই। নিয়ম কি আছে জানি না, আমরা জানি না কি হবে। সুতরাং কোন প্রথম দরকার হলো জিনিস আনো, কে রেট কত চাইলো, ইট ইজ নট দি ম্যাটার। হ্যান্স there is a paramount public interest in ensuring that the necessary supplies are procured in the fastest possible manner and financial procedures have to adapt accordingly. যা কিছু করবে ফাইলে নোট করে রাখবে কেন তুমি ইমার্জেন্সি অর্ডার দিয়েছো, ইট ইজ অনলি, আর কিছু না। আরো বলেছে রুল 166 of the GFR provides internally as follows: in a case of emergency, the required goods are necessarily to be purchased from a particular source and the reason for such decision to be recorded and approval of the competent authority obtained for an FA. আর এই ঘটনার কারণে এই কারণেই সবকিছু সব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। সুতরাং তদন্ত কমিটি রিপোর্ট দেওয়ার পর, তারপরেও যদিও এটা ছিল, কিন্তু তারপরেও যেহেতু একটা এলিগেশন এসছে, সেজন্য রাজ্য সরকার সাইলেন্ট, স্পেক্টারটা থাকতে পারে না। এই জিনিসটা বোধহয় কারোই নজরে ছিল না, এই জন্যেই এসব প্রশ্ন উঠেছে। এবং এইটার উপর ভিত্তি করেই এনএইচএম যা যা ব্যবস্থা করে, তারপরেও তদন্ত কমিটি রিপোর্ট বলেছে কেন এরা এরকম রেট বাড়ালো। যদিও পরের সেম ডেতে, যেমন স্যানিটাইজারের রেট বলার পর 320 পরে লগে লগে সেদিনেই 250 টাকা করে দিয়েছে, কিন্তু বলছে কেন আগে বললো। নট অনলি দিস, আবার ওই সংস্থা কেন রেট বাড়িয়ে বলল তাকেও শোকজ করার কথা বলা হয়েছে এবং এই জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে। তো আশা করি আপনারা এই ব্যাপারটা, আমাদের রাজ্য সরকার তদন্ত কমিটি গঠন করেছিল। আমি প্রথম দিনই রিপোর্ট পাওয়ার পর বলেছিলাম আমি আজকে বলবো কিনা, কিন্তু অলরেডি চিফ মিনিস্টার এখানে একটা ইনকোয়ারি কমিটি দিয়েছে, সেজন্য ইনকোয়ারি কমিটি রিপোর্ট না পাওয়া পর্যন্ত কিছু করার ছিল না। আমি যদি মাঝখানে বলতাম এটা প্রভাবিত হতো। এবং এবং 2জন সেক্রেটারি লেভেলের আইএস অফিসার তারা ইনকোয়ারি করেছে রিগার্ডিং পারচেজ। সুতরাং সমস্ত জিনিস আপনাদের অবগতির জন্য জানালাম। প্লাস আপনাদের এই কাগজের কপি
এবং এই কপি আপনারা ইউ ক্যান টেক নো প্রবলেম। এনিবডি ক্যান আস্ক এনি কোশ্চেন। তাহলে তো মনে হচ্ছে যে দুজনেই যে মিশন ডিরেক্টর এবং সেক্রেটারিকে মানে তারা ক্লিন চিটই পেল, যেহেতু ফিনান্সিয়াল লস হয়নি। অ্যাকচুয়ালি প্রকৃত অর্থ হলো দুইজন অফিসারের মধ্যে আমি যতটুকু বুঝেছি, যেহেতু আপনি কোশ্চেনটা করেছেন, মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়েছিল, ভুল বোঝাবুঝির প্রেক্ষিতে এটা হয়েছে। এটা প্রসিডিউরাল ডিফেক্ট আছে, কিন্তু করাপশন হয়নি। দিস ইজ দ্য মেইন ইম্পর্টেন্ট। আর আমার পাবলিক মানি নষ্ট হয়নি। তুমি অর্ডার দিয়ে জিনিস দিয়েছো বলেই তোমার গ্রহণ করব, অনেক জিনিস পড়ে আছে ত্রিপুরা ভবনেও, আমরা গ্রহণ করিনি। সুতরাং ওই যে কোয়ালিটি কমিটি, দুটো কমিটি আছে, তারা সাথে সাথে বলার পরে NHM কোনো সাথে সাথে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। টাকাও কোনো পেমেন্ট কোথাও হয়নি, এবং সরকারের কোনো পাবলিক এক্সচেকার থেকে কোনো অতিরিক্ত পয়সা যায়নি। কিন্তু সব কিছু করা হয়েছে এই জিনিসটা। এই জিনিস যদি না থাকতো তাহলে বলা হতো NHM এর ভুল সিদ্ধান্ত। অনলি NHM ডাইরেক্টর যা করেছে, অনলি দিস ইজ দ্য মিনিস্ট্রি অফ ফাইন্যান্স। এমন মানুষের জীবন আগে। আপনার সন্তান যদি কোনো আহত হয়, আপনি টাকার দিকে পরে চাইবেন, যতটুকু আছে আপনার জিনিসপত্র, টেবিল চেয়ার সব কিছু বিক্রি করেও আগে আপনি সবচেয়ে বেশি প্রায়োরিটি দেখবেন আপনার সন্তানকে বাঁচানোর জন্য। পরে রেট কি হবে না হবে এটা আগে মানুষ দেখে। সেজন্য দেশের সরকার এই সার্কুলার দিতে বাধ্য হয়েছে। বিশ্বে আমরা কেউ জানি না এই মহামারী কি। আর তখন মনে রাখবেন 6 তারিখ আমাদের প্রথম কেস ধরা পড়েছে। আমরা উদ্বিগ্ন, সারা রাজ্যের মানুষ উদ্বিগ্ন। সুতরাং না 10 তারিখে কার্গো ফ্লাইট আসবে, 9 তারিখ যা পাও। এবং যারা আগে দিয়েছে সেই কাগজও আমার কাছে আছে। তারা বলেছে, কারণ সরকার এরমভাবে চলে না, একটা বলেছে যে না আমাকে অ্যাডভান্স দিতে হবে টাকা, সরকার এরমভাবে করে না, অ্যাডভান্স দিতে হবে টাকা, GST আমাকে এসব করতে হবে, অনেক কিছু দিয়েছে। তখন এটা সেই জন্যই অল্টারনেটিভ আপনাকে যেতে হয়েছে। কোয়ালিটি যা আছে মার্কেটে, যা আছে কোয়ালিটি আমি পরে দেখব, বাট মার্কেটে যা আছে সেটাকে আমি আগে গ্রহণ করব। পরে যখন কোয়ালিটি আসবে ধীরে ধীরে, এখন তো আর সব জিনিস আমরা কিডস টিডস সব ইয়ের থেকে ICMR থেকে পাচ্ছি। সুতরাং এখন তো আর আমাদের কোনো, তখন একটা পরিস্থিতি একরকম ছিল। তো শুধু শোকজ হলো পারচেজ কমিটি যেটা ছিল, তারা একটা জিনিস রেট সামনে ছিল, কোনটা? স্যানিটাইজারের রেটটা কিন্তু 250 টাকা ICMR বলে দিয়েছিল। এই জায়গাটা 320 কেন করলো? যদিও সেম ডেতে এই 9 এপ্রিল অর্ডার দিয়ে 9 এপ্রিল বলেছে না না তোমাকে যে অর্ডার দিয়েছে 320 হবে না, তুমি 250 যদি রাজি থাকো বলো। ও বলছে ইয়েস আই এম রেডি। তারপরও কেন হলো? এতক্ষণ 8 জন মানুষ, কমিটির মেম্বার 8 জন, তারা কেন এই জিনিসটা চোখে পড়লো না? চোখে পড়লে কেন উল্লেখ করলো না? এগুলি উল্লেখ থাকা উচিত ছিল। এই জন্যই তদন্তকারী কমিটির চোখে পড়েছে এবং কোয়ালিটির কথা বলা হয়েছে। এবং যেটা 57% অ্যালকোহলের যেটা পার্সেন্টেজ, সেগুলি তো রিজেক্ট করে দিয়েছে 8 কমিটি না, ওই যে কোয়ালিটি কমিটি একটা আছে দুটো, তারাই বাতিল করে দিয়েছে। বলছে না 57% অ্যালকোহল অ্যালকোহল হবে না, 60%-এর নিচে যেহেতু আছে এটা নেবে না। এই জায়গাটা ক্লিন। আর এটি হলো কেন বলছি মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং? তদন্তকারী দে আর অলসো এফিসিয়েন্ট অফিসার, কিরণ গীতি যে সিনিয়র অফিসার, এবং সেখানে পোস্টপেক্টু এফেক্ট দেওয়া উচিত ছিল, কারণ এই সার্কুলারে এবং প্রত্যেক ফাইলের প্রত্যেক অর্ডারে কিন্তু বলে দিয়েছে সেক্রেটারি বলায় আমি অর্ডার লিখলাম এবং স্যার কাইন্ডলি অ্যাপ্রুভাল দি ডিসিশন, এটা বলা হয়েছে। ফাইলে অর্ডার না থাকলে এবং ইনকোয়ারি কমিটি প্রত্যেকটি জিনিস ফলো করেছে। আপনারা এই দুটো জিনিস কপি নিয়ে যাবেন। এটা গভর্নমেন্ট অলরেডি তাদের ইয়ে করে দিয়েছে, নিশ্চয়ই শোকজ করতে হবে, না করে গভর্নমেন্ট ডিসিশন, গভর্নমেন্ট অ্যাকসেপ্ট করেছে। গভর্নমেন্ট যদি রিভিউ করার কথা বলতো তখন এক কথা, এখানে গভর্নমেন্ট যেহেতু বলেছে সেখানে না করার কোনো স্কোপ নেই। যাদেরকে সরানো হয়েছিল, এই এলিগেশন কাগজপত্র সরানো হয়েছিল
যিনি সেক্রেটারি এবং মিশন ডিরেক্টর ওদেরকে কি সভাপতি আনা হবে কি? সরানো হয়নি, সরানো হয়েছে এই কারণে প্রপার ইনকোয়ারি হওয়ার জন্য। এটা আমার বুঝতে হবে। অনেকে ইনকোয়ারি এদেরকে রেখে ইনকোয়ারি করে, আমরা ওদেরকে সরিয়ে দিয়ে ইনকোয়ারি করলাম যাতে কোনো ফাইলের এদিক সেদিক না হতে পারে। স্বপদে আসবে কিনা এটা গভর্নমেন্টের, যেমন আপনারা বলবেন ডিজিপি, মানে আগের মুখ্যমন্ত্রী এখনো ভাবে উনি ঠিক করে দেবেন আমাদের ডিজিপি। এটা গভর্নমেন্টের, গভর্নমেন্ট কাকে কোন পদে বসাবে ইট ইজ তার প্রেরোগেটিভ, কিচ্ছু করার নাই আপনার। আপনি বলবেন, আপনি ঠিক করে দেবেন কাকে বসাবে বা এনিবডি। তাহলে এই জায়গাটা গভর্নমেন্ট আসতেও পারে, ওরা নাও আসতে পারে, পাবলিকলি মেলাইন হয়েছে না? এটা তো অন্য জিনিস। এটা তো সেই জন্য বললাম। তবে প্রসিডিউরাল ডিফেক্ট আছে, এর মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু আমার বক্তব্য না, তদন্ত কমিটি বলছে যে প্রসিডিউরাল ডিফেক্ট আছে। এটা যে পোস্ট এফেক্টটা দিয়ে দিলেই কিন্তু প্রবলেম সলভ হতো। এটা নিজেদের মধ্যে দুইজন অফিসারের মধ্যে মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং ছিল বলে আমার অনুমান। তদন্তকারী রিপোর্ট একথা বলেনি, কিন্তু একথা বলেছে দেওয়া উচিত ছিল। এই যে 27 তারিখের অর্ডারটা, এটা কি ডিরেক্টর জানতো না? কোনটা? 27 তারিখের যে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের ফাইন্যান্সের যে অর্ডারটা আছে, হ্যাঁ, এই যে সার্কুলেশনটা আছে, এটা কি ডিরেক্টর জানতো না? ডিরেক্টর জানতো বলেই তো উনি তাড়াতাড়ি মানে ঝটপট অর্ডার দিচ্ছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো হেলথ সেক্রেটারি কি যারা উপরে ছিল চিফ সেক্রেটারি কি জানতো না এই অর্ডারটা? চিফ সেক্রেটারি কি করবে? এটা চিফ সেক্রেটারি এটার সাথে কি রিলেশন? এডমিনিস্ট্রেশনের পার্ট তো, এটা এডমিনিস্ট্রেশনের না না না, এটা এনএচএম এর ডাইরেক্টর এটা নলেজে ছিল বলেই উনি এরকমভাবে ঝটপট অর্ডার দিয়েছে। সমস্ত দোষ পড়তো ওনার। আজকে শিক্ষা দপ্তরে কোনো ত্রুটি হলে, যেমন আজকে সকালে আমাদের নলেজে আসলো নলচর হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলে সরকারি স্কুল অ্যাডমিশন যখন করতে যায়, নোটিশ বোর্ডে টানিয়ে দিয়েছে প্রধান শিক্ষক যে তুমি সরস্বতী পূজার ফি, পরীক্ষার ফি এটা নিয়ে আসবে। সাথে সাথে খবর পাওয়ার পরে আমরা ওনাকে শোকজ করিয়ে দিয়েছে ডিইও। কারণ আমরা যেখানে সম্পূর্ণ ফ্রি বলে দিয়েছি, মানে ফি মুক্ত শিক্ষাবর্ষ বলে দিয়েছি, সেখানে উনি নোটিশ দেওয়া উচিত ছিল না নোটিশ বোর্ডে। এবং যদি 5-7 জন থেকে যদি টাকা ফিস নেও, সেগুলি ফেরত দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে এবং শোকজ করা হয়েছে। তো একটা সোনামুড়ার একটা জায়গায় এই ঘটনা করলো, আমাদের নলেজে থাকতে পারে, নাও থাকতে পারে। আসলে আমরা অ্যাকশন নিই কিনা, দিস ইজ দ্য কোশ্চেন। আর এটা এনএচএম যদি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের সার্কুলার না থাকলে মিশন ডিরেক্টর যা করেছে এটা ভুল, একদম ক্লিয়ার। এই জিনিসটা ওনার হাত প্রচন্ড শক্ত। তখন যদি অর্ডার না দিত, হায়ার অথরিটি চিফ সেক্রেটারি, হেলথ সেক্রেটারি বলতো কেন আপনি অর্ডার দিলেন না, আপনার কাছে এই কাগজ নেই। ধারক আইতে কাটে, যাইতেও কাটে। এই অর্ডার ইজ সো স্ট্রং, যা ইচ্ছে করতে পারেন আপনি এটা দিয়ে। আমি সকালে এক অর্ডার দিয়ে বিকেল আরেকজন থেকে আরেক রেটে নিতে পারি। দিস অর্ডার আমি ডেকে বিষ্ণু প্লিজ তুমি যে এই আর ইউ অ্যাপ্রুভড কন্ট্রাক্টর, ইয়েস, আমাকে এই জিনিস দিতে পারবেন? উনি বলবে যে না, আমি এর কমে হলে দেবো না। সেলার্স মার্কেট, বায়ার্স মার্কেট না। আপনি বার্গেনিং করতে পারবেন না। ডিম কত না কত, ইউ ক্যানট আস্ক। আরে বলছে এটা স্ট্যান্ডিং অর্ডার, এখন না, এখন তো রেট ফিক্সড। এখন তো আমরা জিনিসই কিনি না, ফ্রম আইসিএমআর থেকে সব আসছে। এই যে 15,000 আমরা আসলো জিনিস কিটস, সব আইসিএমআর থেকে আসছে। এখন তো আর কেনার প্রশ্ন উঠে না, এখন সব কিছু উই আর গেটিং ফ্রম দিল্লি। আর এখন রেট অনেক নিচে চলে এসছে। কোরিয়ান কোম্পানি যখন হরিয়ানাতে ফ্যাক্টরি বলে দিল, তখন রেট ধীরে 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 ধীরে। এবং নট অনলি দিস, প্রাইম মিনিস্টারের সাথে যখন মুখ্যমন্ত্রীদের মিটিং চলছিল ইয়েতে, ভিডিও কনফারেন্সে, সেখানে অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী প্রশ্ন তুলেছে আমি তো জিনিস পাচ্ছি না।
বলছে এসব আমি জানি না, কোথায় পাবেন, টাকা ব্যবস্থা করে দিচ্ছি, যেখানে ইচ্ছা বিদেশ দেশ বিদেশ যেখানে ইচ্ছা কিনুন একদম, এবং এটা সেটারই প্রতিফলন। না না, স্কোপ নেই, এটা হলো প্রশ্নটাই উঠেছে পারচেজ এনএচএম এর যে জিনিস, কোনো অফিসারের বিরুদ্ধে তদন্ত না। এখানে একটু অনেকে ভুল বুঝবেন আপনারা, পারচেজ প্রকিউরমেন্ট অফ দি আইটেমস, এখানে হেলথ সেক্রেটারি জিজ্ঞাসা প্রশ্ন হলো সব কিছু ফাইলে ফুলে, এখানে প্রশ্ন হলো, আর উনি দীর্ঘ ছুটিতে চলে গেছেন, প্রশ্ন করেছে কিনা আই ডোন্ট নো, সমস্ত যেহেতু এটা যে এটা গভর্নমেন্টের ডকুমেন্ট নিশ্চয়ই ফাইলে থাকবে, কিন্তু আমি জানি না, 1 নম্বর। 2 নম্বর হলো এটা কোনো হেলথ সেক্রেটারির বিরুদ্ধে ইনকোয়ারি না, এখানে এনএচএম ডাইরেক্টরের বিরুদ্ধে ইনকোয়ারি না। ইনকোয়ারিটি হলো প্রকিউরমেন্ট কোয়ালিটি মেনটেন করা হয়েছে কিনা, প্রসিডিউর মেনটেন করা হয়েছে কিনা, অ্যান্ড হাই প্রেসার কেন হয়েছে, এই 3টা জিনিসের মধ্যে মেইন ইস্যু, 3টেই মেইন সামনে। আপনাদের কোভিড-19 সারা বিশ্বের দরকার নেই, আপনারা জানেন, দেশেরও খবর রাখেন, রাজ্যেরও খবর রাখেন, তবুও আজকের লেটেস্ট ইনফরমেশনটা দিয়ে দিচ্ছি। ফ্যাসিলিটি কোয়ারেন্টাইনে রয়েছে 259 জন, 259, হোম কোয়ারেন্টাইনে রয়েছে 5037, টোটাল কালেকশন 86,610 স্যাম্পল, টেস্টিং 85,321, পজিটিভ 2,068, নেগেটিভ 83,253, অ্যাক্টিভ কেস 576, রিকভার্ড 1475, এবং আমাদের রিকভারি রেট 72%, পজিটিভিটি রেট 2.42%, ফ্যাটালিটি রেট 0.10%, টেস্ট পার মিলিয়ন 21,343, আজকে 54 জন ডিসচার্জ হয়েছে, গতকাল 105 পজিটিভ, ওয়েস্টে 37, গোমতী 29, খোয়াইনীল, ধলাই 5, সিপাহীজলা 18, নর্থ 5, উনকোটি 4, সাউথে 7, এবং আপনাদের কোয়ারেন্টাইন সেন্টার বেড়ে গেছে আরও 54টা কোয়ারেন্টাইন সেন্টার, কন্টেনমেন্ট জোন বেড়েছে নাও 54, এবং আমরা যে অ্যান্টিজেন টেস্ট শুরু করছি এটার চিত্র হলো, আপনারা দেখে নিয়ে না, এটা জেরক্স আপনারা ফটো তুলে নিয়ে গিয়ে, এখন আছে ওয়েস্টের 2, সিপাহীজলা 13, গোমতী 27, সাউথের 8, অ্যান্ড উনকোটি 2, ধলাই 2। আমার মনে হয় যে সাউথ সিপাহীজলা এবং এর মধ্যে আগেরটা রেকর্ডটা আমার সাথে নেই, সাউথ গোমতী অ্যান্ড সিপাহীজলার মধ্যে বেড়েছে, যে জায়গাতে বাড়ুক, এবং আমরা অ্যান্টিজেন টেস্ট শুরু করছি 10, 11, 12, 13, এই 4 দিন চলছে। 10 তারিখে 445, টোটাল পজিটিভ 10, 11 তারিখ 121, পজিটিভ 3, 12 তারিখ 188, পজিটিভ 1, 13 তারিখ আজকে 860, পজিটিভ 7। এই অ্যান্টিজেন টেস্ট শুরু হওয়ার পর আমাদের নর্মাল যে টেস্ট এর ছাড়া সেখানে
1614টা টেস্ট হয়েছে, এর মধ্যে 21টা পজিটিভ কেস পাওয়া গেছে। আজকে না, আজকে যে 7 জন পাওয়া গেছে যে কন্টাক্ট হিস্ট্রি না ট্রেভেল হিস্ট্রি এক্ষুনি এটা মাত্র 5টার মধ্যে শেষ হয়েছে, এক্ষুনি কন্ট্যাক্ট হিস্ট্রি বলা মুশকিল আছে। তো 1614 টোটাল, এই যে বললাম 10, 11, 12, 13, 4 দিনে যা সংখ্যা বলেছি 1614 টেস্ট হয়েছে, 21টা পজিটিভ। এবং আমরা যদি দেখি পজিটিভিটি রেট জাতীয় গড় 7.45%, আমাদের 2.48%। টেস্ট পার মিলিয়ন জাতীয় গড় 8,555 পার মিলিয়ন, আমাদের 21,343। রিকভারি রেট অল ইন্ডিয়া 63.04%, আমাদের 71.81%, মানে 72। মর্টালিটি রেট সারা দেশে 2.64%, আমাদের 0.10%। মুখ্যমন্ত্রী জরুরি মিটিং ডেকেছে স্বাস্থ্য দপ্তরের অফিসারদের নিয়ে। পরবর্তী স্টেপ কি হবে আমি এই মুহূর্তে আমি বলতে পারবো না, মিটিং ইজ গোয়িং অন। সুতরাং আরও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে। আমরা এই বিষয়টাকে খুব সিরিয়াসলি দেখছি। আমরা বারবার বলার পরেও কতগুলি সমস্যা, মানে কিছু একটা অংশ মানে সোশ্যাল ডিস্টেন্স মানছে না। যদিও আমরা গভর্নমেন্ট থেকে কিছু স্টেপ নিয়েছি, আপনারা দেখলে বুঝতে পারবেন। যেমন আমরা অ্যামাউন্ট অফ ফাইন মানি কালেক্টেড ডিউরিং জয়েন্ট এনফোর্সমেন্ট উইথ সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন 26/5 থেকে 12/7 পর্যন্ত 3,28,500 টাকা ফাইন করা হয়েছে 8টা ডিস্ট্রিক্টে। 3,28,500 টাকা। এটা হলো মাস্ক না পরার কারণে। আর শুধু এটা হলো, মনে রাখবেন, জয়েন্ট এনফোর্সমেন্ট সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন। আর পুলিশ অ্যালোন, ডান বাই পুলিশ অ্যালোন 65,01,000 টাকা। টোটাল ফাইন মানি রিয়েলাইজড 68,28,600 টাকা মাস্ক ব্যবহার না করার ফলে। আমরা বিভিন্ন জায়গায় মাস্ক ব্যবহার করার জন্য আমরা বারবার অনুরোধ করছি, যেখানেই যাই আমরা সবাইকে পার্সু করি মাস্ক ব্যবহার করার জন্য। এবং আপনারা জানেন প্যাসেঞ্জার ভায়োলেশন করছে বলে গাড়িগুলিতে, সেজন্য শুধু এই পিরিয়ডে আমরা প্যাসেঞ্জার ফাইন করা হয়েছে 3,06,600 টাকা। এবং এটা শুধু প্যাসেঞ্জার। অতিরিক্ত বহনের জন্য মাল 9,64,200 টাকা ফাইন করা হয়েছে। ওভার স্পিডিংয়ের জন্য 1,22,700 টাকা। ড্রাইভিং আন্ডার দি ইনফ্লুয়েন্স অফ অ্যালকোহল ও ড্রাগস 69,700 টাকা ফাইন করা হয়েছে। ইউজিং মোবাইল ওয়াইল ড্রাইভিং 59,000 টাকা ফাইন করা হয়েছে। হেলমেট বিহীন 13,06,050 টাকা রয়েছে। তো এইসব সংক্রান্ত ব্যাপারে 1,13,88,700 টাকা ফাইন করেছে। গভর্নমেন্ট বসে নেই, গভর্নমেন্ট প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। কিন্তু মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত সবাই আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে সচেতন না হব রিগার্ডিং কোভিড,
ততক্ষণ পর্যন্ত সম্পূর্ণ কিউর হওয়া সমস্যা রয়েছে। লকডাউনের পিরিয়ডে, শুধু লকডাউন পিরিয়ড, মানে কোভিডের কারণে যে টাইমটা 26/5 থেকে, নট সবটাই না, মার্চে তো 26/5/2020 থেকে 12/7/20 পর্যন্ত, কালকে পর্যন্ত এই ফিগার।